chapter, Human Health and Disease. Generally, individuals are conscious about their health. So define the health. What is health? So first, health is defined as the state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely an absence of disease. So health, it is the physical, mental, and social well-being. This is the new definition is put forth by the WHO, World Health Organization. Firstly, we will consider as the health as only the absence of the disease. If a person is not having the disease, it means he is healthy. But it is not so. The हेल्थचा जेव्हा बारकाईने विचार केला गेला तेव्हा लक्षात आलं की इट इज नॉट ओनली द फिजिकल थिंग्स, इट इज नॉट ओनली द ॲब्सेन्स ऑफ द डिसीज. There are so many factors. Some persons, if it means they found that they are mentally retarded, mental growth is not proper, then how we can say that the person is healthy? Even sometimes social health is going to disturb. Then in that condition also we can't say that the person is healthy. त्यामुळे हेल्थ हा एक ब्रॉड कन्सेप्ट आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने पुढे त्याला प्रॉपरली डिस्क्राईब केलेलं आहे की what is the health. So health is not only the absence of the disease, we can say it is the physical, mental and social well-being. So mentally also the person should be healthy. फिजिकल कंडिशन्स मध्ये काय होतं की बऱ्याच जे आहे सिम्पटम्स यू कॅन इझिली फाइंड आउट. सिम्पटम्स जे आहेत ते दिसायला लागतात, पण मेंटल कंडिशन्स मध्ये ते सिम्पटम्स थोडेसे सप्रेस असतात. सो मेनी मेंटल इश्यूज आर देअर, बट वी आर निग्लेक्टिंग देम. पण जे फिजिकल सिम्पटम्स आहेत ते इझिली दिसतात, त्यामुळे आपण त्याच्यावर प्रॉपरली ट्रीट करू शकतो. पण बरेचसे मेंटल सिम्पटम्स आहेत की ज्याला आपण निग्लेक्ट करतो आणि त्याचे परिणाम काही काही वेळेला सोसायटीवर पण होतात. फॅमिली पण प्रॉब्लेम्स त्याच्यातून क्रिएट होऊ शकतात. तर पर्सन also mentally it may disturb. So many factors are there, and again on the basis of the mental factors of a person, social also well-being is very important. So it may also disturb. तर ही हेल्थ त्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचा फॅक्टर आहे. that is the health. So person should be healthy physically, mentally, as well as have a social look also. social well-being या दृष्टिकोनातून सुद्धा हेल्थ कन्सिडर करणं गरजेचं आहे. बरेचसे सिरियल किलर वगैरे आपण पाहतो, त्यामुळे पण सोसायटीवर एक काय परिणाम होऊ शकतो त्या पर्सनचा. सो एव्हरीथिंग इट इज डिस्क्राईब अंडर द हेल्थ पुट फॉर बाय दिस न्यू कन्सेप्ट बाय द WHO. त्यामुळे हेल्थ हा ब्रॉड आणि एक्सपांडिंग विषय आहे. त्या दृष्टिकोनातून जर विचार केला तर बरेचशा गोष्टी आपल्याला निसर्गामध्ये घडताना आपण ऑब्झर्व करत असतो. So from that we can consider the that is the term health. Then this health, so to maintain the health, physical health, we naturally that is the hygiene is a very important thing. Okay, so many pathogens आता आपण absence of disease is the condition. जर फिजिकली आपण बघितली तर फिजिकल कंडिशन्स मध्ये कितीतरी प्रकारचे डिसीजेस, हेल्थ अँड डिसीज हा टॉपिक आहे. डिसीजेस मध्ये पण भरपूर प्रकार आहेत, इन्फेक्शियस डिसीजेस अँड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. सो जे डिसीजेस इन्फेक्शियस आहे त्या डिसीजेससाठी हायजीन इज अ सिम्पल टूल. हायजीन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. वी कॅन प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द फॉरेन सबस्टन्सेस लाईक बॅक्टेरिया. सो मेनी पॅथोजन्स, बॅक्टेरिया आहे, व्हायरसेस आहे, फंगस आहे. सो दीज आर क्रिएटिंग सो मेनी टाइप्स ऑफ द डिसीजेस टू द बॉडी. That is the physical conditions, which is the infectious. And from these infections, if we want to protect, we have to keep the proper hygiene. Our drinking habit, our food habit, and overall cleanliness. So या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात हायजीनच्या अंडर. So by this manner, we can protect our physical condition. We can keep the absence condition of the disease, and we can maintain our health physically. But for mental health, there are also so many things are there. From birth also, we should keep the focus on our mental health also. And त्याच्याशीच लिंक हे पुढे सोशल हेल्थ डिपेंड करणार आहे त्याच्याशी. त्यामुळे हेल्थ वर ओव्हरऑल फोकस करणं ही आजची गरज आहे.
आता याच्यामध्ये नेक्स्ट कन्सेप्ट जो आहे त्याच्याच मध्ये आता हे आपण म्हणतो की फिजिकल कंडिशन किंवा मेंटल, यामध्ये जी डिसीज कंडिशन आहे, मेंटल डिसीजेस, देर आर सो मेनी मेंटल डिसीजेस ऑल्सो. तर मग या सगळ्या दृष्टिकोनातून स्पेशली आपण फिजिकल डिसीज वर बघतोय, तर या संदर्भात जी ब्रांच आहे, हाऊ टू प्रोटेक्ट अँड हाऊ टू रेझिस्ट द अटॅक ऑफ द पॅथोजन, ही जी ब्रांच आहे स्टडीची त्याला म्हटलं जातो आपण इम्युनोलॉजी. So by which we can protect our body by resisting the attack of the pathogen. Okay. So what comes under the immunology? त्याच्यामध्ये काय काय येतं? First we will see the definition. What is immunology? So logy, it means that is the branch of study where immunity, that is how to resist the pathogen, या सगळ्याचा अभ्यास जिथे केला जातो त्याला आपण म्हणतो immunology. So science which deals with the study of immune system, immune responses to foreign substances and their role in resisting the infections is called immunology. So we can maintain the immune response to foreign substances in our body. So to resist the infection, that is the immunology, हे सगळं याच्यामध्ये येतं. तर इम्युनॉलॉजीचा थोडासा व्ह्यू आपण अगोदर सर्क्युलेशन चॅप्टर मध्ये WBC ज्या सेल बघितल्या होत्या त्या व्हाईट ब्लड सेल्स वर पण एकदा रिकॉल करणं गरजेचं आहे. त्या व्हाईट ब्लड सेल्स मध्ये हा आपण पार्ट बघितला होता की व्हाईट ब्लड सेल्सचा रोल कसा आहे. व्हाईट ब्लड सेल्स आणि जे मी म्हणते की दॅट इज द डिसीज कंडिशन और नॉट वेलबिंग कंडिशन, फिजिकल वेलबिंग कंडिशन्स ऑफ द बॉडी ही कशामुळे होते. देर आर सो मेनी फॅक्टर्स. फॉरेन सबस्टन्सेस आपण म्हणतो तर फॉरेन सबस्टन्सेस मध्ये सो मेनी थिंग्स दे आर कमिंग. फॉरेन सबस्टन्सेस मध्ये पॅथोजनच नाहीये केवळ, म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लाईक बॅक्टेरिया आहे, व्हायरसेस आहे, फंगस आहे. दीज आर नॉट ओनली द पॅथोजन दॅट एंटर अवर बॉडी. जर बाहेरून जी एंट्री आपण म्हणतोय त्याच्यामध्ये बरेचसे ॲलर्जन्स आहेत. ॲलर्जी हा एक महत्वाचा विषय आहे. त्यासाठी ज्या स्पेशल व्हाईट ब्लड सेल्स फाईट करतात त्याचा रोल आपण सर्क्युलेशन मध्ये पाहिला होता की there are different allergenic particles. Some are having the allergy of the chalk dust, some are having the allergies of perfume chemicals. Okay, some are having some fungal substances. कोणाला eating मध्ये yeast जे आहे फंगस त्याची सुद्धा ॲलर्जी होते. केक किंवा इतर कुठले जे बेकरी प्रॉडक्ट्स आहेत सो त्यातून पण जी ॲलर्जी काही जणांना क्रिएट होते. सो दीज आर द सबस्टन्सेस विच एंटर्स इनसाइड द बॉडी, नॉट ओनली द पॅथोजन्स. तर हे बरेच काही सबस्टन्स आहे ज्याला आपण ॲलर्जन्स म्हणतो. जसं आता मी उल्लेख केला की केमिकल्स आहेत, देन फंगस आहे, देन कोणाला चॉक डस्ट आहे किंवा डस्ट पार्टिकल आहे. सो मेनी substances enter in our body and along with that some toxins also enter in our body. Our toxins are created by that is the wrong food habits. Whatever some people they are having the wrong food habits and because of that also some toxins are created inside and that toxins are also whatever some enters from the body. तर या सगळ्याला resist करण्यासाठी and to keep the body healthy. So that's why the immunology is a very important concept. So next we are going to see that is concept of immunology. So what comes under the concept of the immunology? आपण पाहणार आहोत त्या WBC चे आपण प्रकार बघितले होते. In case of the WBC we have seen that there are the 5 types of the WBCs and how just आता मी सांगितले की so many particles enters inside the body आणि त्याला फाईट कशा पद्धतीने करायचं, how to resist that particles and keep the body healthy. या 5 WBCs तुम्हाला रिकॉल करणं गरजेचं आहे. 5 प्रकारच्या WBCs. नाव we are going to see the concept of immunology. Immunology मध्ये काय येतं की immune system, this is a complex system. This is also one of the system that is keeping the resistance to the foreign substances which enter inside the body. Immune system is a complex system composed of cellular and molecular component. याच्यामध्ये दोन्ही प्रकारे इम्युन सिस्टीम मध्ये दोन्ही पण कंपोजिशन आहे. एक म्हणजे सेल्युलर अँड मॉलिक्युलर कंपोनेंट विच प्रोव्हाइड द डिफेन्स अगेन्स्ट द इन्फेक्शियस एजंट्स.
जे काही इन्फेक्शियस एजंट्स आहेत त्याच्यामध्ये सेल्युलर जे आपण टी लिम्फोसाइट वगैरे पाहिलं होतं, मॉलिक्युलर कंपोनंट अँटीबॉडीज, हे सगळे जे आहे ओव्हरऑल कसा इफेक्ट देतात इम्युनॉलॉजीमध्ये ते आपल्याला बघायचं आहे. सो दीज आर द विच प्रोव्हाइड डिफेन्स अगेन्स्ट इन्फेक्शियस एजंट्स. इम्युन सिस्टीम कॅन डिफरन्शिएट बिटवीन सेल्फ म्हणजे ओन मॉलिक्युल्स जे बॉडीमध्ये पण तयार होतात, ज्या पद्धतीने मी म्हटलं आहे त्याच्यापासून पण प्रोटेक्शन गरजेचं आहे. अँड नॉन सेल्फ म्हणजे जे फॉरेन मॉलिक्युल्स जे बाहेरून एंटर होणार आहे, दॅट इज द फॉरेन मॉलिक्युल्स. देन एनी फॉरेन सबस्टन्स invading the body and capable of stimulating an immune response is called as the antigen. And for example, disease producing microbes or their products, certain chemical drugs, pollens, etc. हे जसं सांगितलं मी, just we have discussed, these are the allergens. हे सगळे जे आहे ते ॲलर्जेटिक सबस्टन्सेस आहे जे की बाहेरून एंटर होणार. सो दीज आर किंवा डिसीज प्रोड्युसिंग मायक्रोब्स त्याच्यामध्ये आले, त्याचबरोबर ॲलर्जेटिक्स आले. त्याच्यासाठीच आपण WBC मध्ये ॲसिडोफिल, इओसिनोफिल सेल्स पाहिलं होता, ज्याचं इन्क्रीज काउंट इंडिकेट दॅट पर्सन इज हॅव्हिंग द ॲलर्जिक कंडिशन. तर हे जे वेगवेगळे सबस्टन्सेस इन शॉर्ट जे बॉडीमध्ये एंटर होतात ते काय करतात, सिम्युलेट करतात इम्युन रिस्पॉन्स, आणि त्याला आपण म्हणत असतो अँटीजन. जे बाहेरून एंटर होतात फॉरेन सबस्टन्स त्याला आपण म्हणणार अँटीजन, आणि त्याच्या अगेन्स्ट जी बॉडी तयार करते ॲज अ प्रोटेक्टिव्ह मटेरियल दॅट इज कॉल्ड अँटीबॉडी. सो इम्युनॉलॉजी मेन कन्सेप्ट मध्ये लक्षात घेणं गरजेचं आहे की अँटीजन अँड अँटीबॉडी, दिस इज द मेन कॉम्प्लेक्स. अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स it should be formed in case of the immunity. Concepts of immunology मध्ये, so these are the antigens, means any type of the foreign substances, not only the bacteria, viruses, these pathogens, but other allergetic substances also may enter, may be the chemical drugs, pollens, etc. So protective chemicals that is produced by immune cells in response to antigens are called as the antibody. So our body then synthesizes, that is the protective structure, that is protective chemical, this is the molecules, so that is called as antibodies. Antibodies neutralizes or destroy the antigen and provide the immunity. जशा बॉडीमध्ये जी कॅपॅसिटी आहे त्याच्यावरून अँटीबॉडीज फॉर्मेशनची जी प्रोसेस आहे त्यावरून आपण आपली रेझिस्टन्स मेकॅनिझम ठरवत असतो. आपली रेझिस्टन्स पॉवर कशी आहे, काय आहे, हे बॉडीच्या अँटीबॉडीज फॉर्मेशन वरून डिपेंड करते की पर्सनची इम्युनिटी कशी आहे. इम्युनिटी इट नॅचरली वॅरीज, इट इज स्पेसिफिक टू अ पर्सन. त्यामुळे अँटीबॉडीज these are the very important part, how our body synthesizes these antibodies, so these neutralizes and destroy these antigens. Immune system has immunological memory. Immunological memory, it means what? Memory. Here in case of this system also we say the word memory. Memory means suppose any one foreign particle, if it is enter inside the body, एखादा अगोदर एंटर झाल्यानंतर जेव्हा बॉडी त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार करते आणि समटाइम्स तो जर पॅथोजन पुन्हा नेक्स्ट टाइम एंटर झाला तर इम्युन सिस्टीम काय करते, त्याची मेमरी कीप करते. त्यासाठी काही मेमरी सेल्स आहेत, तर सेल मिडिएटेड मेमरी आपण म्हणतो. तर सेल मिडिएटेड मेमरीमध्ये त्या ज्या सेल्स आहेत त्या पर्टिक्युलरली ती मेमरी कीप करतात. दॅट वी आर गोइंग टू सी फर्दर डिटेलमध्ये पाहणारच आहोत. तर इम्युन सिस्टीम इट कीप्स द मेमरी की नाही या प्रकारचा पॅथोजन बॉडीमध्ये एंटर झाला होता आणि ऑलरेडी त्याच्यासाठी त्या अँटीबॉडीज बॉडीमध्ये तयार असतात. सो नेक्स्ट टाइम द पर्सन इज नॉट अफेक्टेड. सो दॅट इज द इम्युन सिस्टीम हॅज इम्युनॉलॉजिकल मेमरी, यू कॅन से. Immunity. So now we are going to see what is exactly, again the definition that we have seen, the immunological, what is the immunology, that is the branch which study what the things, what substances are enter inside the body, आणि antigen antibody complex. Immunology मध्ये पाहिलं आपण. Now this is the specific definition of the immunity, that is general ability of the body to recognize, neutralize, destroy and eliminate, also to recognize this body and these substances or resist a particular infection or disease is called immunity. एखाद्या डिसीजला रेजिस्ट करण्यासाठी, ते इन्फेक्शन किंवा डिसीज रेजिस्ट करण्यासाठी जी बॉडीची ॲबिलिटी आहे, ॲबिलिटी ऑफ बॉडी
फर्स्टली काय केलं जातं की तो सबस्टन्स रेकॉग्नाइज केला जातो अँड when antigen enters, that is to recognize, then neutralize, and then it is destroyed and eliminate from the body. So this is called as the immunity. So this is the chart. What are the types of the immunity? ही immunity build-up कशी होते body मध्ये? त्याचा हा simpler chart आहे की how that immunity is built up in the body. This chart we will try to understand. First is the innate immunity and then acquired immunity. Innate immunity and acquired immunity. Innate immunity, it is from the birth. जी बाय बॉर्न जी इम्युनिटी आपल्यामध्ये आहे त्याला आपण म्हणणार इनेट इम्युनिटी आणि इथे नावातच दिलेलं आहे acquired immunity. So then after when we face struggle in the nature, then at that time जी आपली बॉडी इम्युनिटी acquired करते त्याला आपण म्हटलं जातो acquired immunity. So acquired immunity, this is the immunity which is acquired. Okay, so this immunity, it is acquired by the body. So that immunity, it is called as the acquired immunity. तर याच्यामध्ये acquired active immunity याचे पण परत प्रकार आहे. हे acquired active immunity and acquired passive immunity. So simply you can remember active and as well as passive. Acquired immunity मध्ये active and passive you just remember. Then you can use this term. सिम्पली फक्त लक्षात ठेवायचं हे जर वाचायला कठीण वाटलं तर एवढं आपल्याला लक्षात घ्यायचं की ऍक्टिव्ह इम्युनिटी अँड पॅसिव्ह इम्युनिटी दॅट इज कमिंग अंडर लेबल अक्वायर्ड इम्युनिटी. तर मग ऍक्टिव्ह इम्युनिटीचे परत प्रकार आहे बघा. नॅचरल अक्वायर्ड इम्युनिटी आपण म्हणतो. नॅचरल अक्वायर्ड हे कशाच्या अंडर आहे? ऍक्टिव्ह इम्युनिटीचे परत प्रकार आहे. म्हणून नॅचरलच आणि आर्टिफिशियल हे दोन शब्द लक्षात घ्यायचे. नॅचरल active acquired immunity हे लेबल तुम्ही नंतर लावणार. तर यू कॅन सिम्पली रिमेंबर नॅचरल इम्युनिटी अँड आर्टिफिशियल इम्युनिटी. इन acquired passive immunity मध्ये सुद्धा ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह मध्ये सुद्धा नॅचरल अँड आर्टिफिशियल असे त्याचे प्रकार आहेत. नॅचरल इम्युनिटी कशाला म्हणतात अँड आर्टिफिशियल इम्युनिटी कशाला म्हणतात. So immunity, this is that is the ability of the body firstly to recognize, then neutralize and destroy and eliminate that the recognized substance from the body or resist particular infection or the disease. त्याला आपण म्हणतो टोटली इम्युनिटी. इम्युनिटी मध्ये प्रॉपरली सगळं रिकॉग्नायझेशन झाल्यामुळे हा जो पॅथोजन आहे तो नेक्स्ट टाइम मेमरी कीप करतो. रिकॉग्नायझेशन म्हणून शब्द वापरलेला आहे की रिकॉग्नायझेशन झाल्यामुळे हा जो सबस्टन्स आहे नेक्स्ट टाइम मेमरी कीप करतो. त्यामुळे नेक्स्ट टाइम ज्या वेळेला पुन्हा इन्फेक्शन होईल द पर्सन इज नॉट अफेक्टेड सो मच. देन न्यूट्रलाइज केला जातो कम्प्लिटली आणि पूर्णपणे बॉडीमधून एलिमिनेट करण्यासाठी त्याच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारे कसा म्हणजे वेगवेगळ्या सेल्स कशा वर्क करतात ते आपण पाहणारच आहोत. तर इम्युनिटीमध्ये हा चार्ट लक्षात घ्या. इन्नेट आणि अक्वायर्ड. इन्नेट म्हणजे जी बाय बॉर्न असते त्याला आपण इन्नेट म्हणतो. तर अक्वायर्ड इम्युनिटी जी आहे ती अक्वायर्ड म्हणजे आफ्टर दॅट इज व्हेन इन्व्हायरमेंट व्हेन वी कम देन वी स्ट्रगल and there are so many pathogens this constant we are facing. There are different types of the pathogens around us but still many person they keep themselves healthy असं आपण पाहतो बरेच वेळा. so for that many exercise आहे, healthy habits आहे, hygienic conditions आहे. या सगळ्या कंडिशन्स आणि मेन थिंग इज द एक्झरसाइज दॅट आय एम सेइंग प्रॉपर दॅट इज द एक्झरसाइज. याद्वारे यू कॅन बिल्ड अप द अक्वायर्ड इम्युनिटी अँड यू कॅन मेंटेन द हेल्थ. त्यामुळे अक्वायर्डचे आपण प्रकार पाहणार आहोत पुढे. अक्वायर्ड ऍक्टिव्ह मध्ये अक्वायर्ड मध्ये सुद्धा ऍक्टिव्ह इम्युनिटी काय आहे, अगेन पॅसिव्ह इम्युनिटी काय आहे. ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह आणि ऍक्टिव्हचे परत प्रकार आहेत की नॅचरल आणि आर्टिफिशियल आणि पॅसिव्हचे पण परत प्रकार आहे नॅचरल अँड आर्टिफिशियल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट to remember this chart, to recall this chart, that is the types of the immunity, innate and acquired. Once again I'm just giving the revision. तर अक्वायर्ड मध्ये हे नावामध्ये न जाता याच्यावर फोकस करा. दॅट इज ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह. ऍक्टिव्हचे प्रकार नॅचरल आणि आर्टिफिशियल आणि याच्यातही नॅचरल आणि आर्टिफिशियल कसं आहे तर हे सगळं इम्युनिटी आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचं आहे. सो दिस इज द नेक्स्ट ऍक्च्युअली वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट various defense mechanisms are there. That is the innate immunity. त्याला दुसरं नाव आहे or non-specific immunity आपण त्याला म्हणतो. Then acquired immunity or adaptive
और स्पेसिफिक इम्युनिटी त्याला म्हणतात. दिस इज द नॉन स्पेसिफिक. इनेट इम्युनिटी जी आहे ती नॉन स्पेसिफिक इम्युनिटी आहे. अँड दिस अक्वायर्ड इम्युनिटी, अगेन द सेकंड नेम्स आर देअर. सो डिफेन्स मेकॅनिझम मध्ये इनेट आणि अक्वायर्ड त्याचे टाइप्स आपण पाहिले त्या चार्ट मध्ये. इनेट इम्युनिटीला दुसरं नाव नॉन स्पेसिफिक म्हणून म्हटलं जातं आणि अक्वायर्ड ही स्पेसिफिक इम्युनिटी आहे किंवा ऍडॅप्टिव्ह आहे. अक्वायर्ड ऍडॅप्टिव्ह मीन्स मी जसं सांगितलं ऍडॅप्टेशनचा अर्थ काय होतो की व्हेन वी फेस द एन्व्हायरमेंट, ज्या वेळेला आपण एन्व्हायरमेंट मध्ये आफ्टर बर्थ जी आहे ती जी फ्रॉम बर्थ दॅट इज द इनेट इम्युनिटी वर्क करते, पण आफ्टर बर्थ वी हॅव टू फेस द एन्व्हायरमेंट. वी हॅव टू फेस सो मेनी फॉरेन पार्टिकल्स अराउंड अस अँड वी हॅव टू कीप अवर हेल्थ. मग त्या दृष्टिकोनातून जे अडॅप्टेशन्स आपण घडवून आणतो, अडॅप्टेशन मीन्स ऍडजस्टमेंट टू द एन्व्हायरमेंट. त्या एन्व्हायरमेंटला ऍडजस्टमेंट करण्यासाठी आपण बॉडीला कशा पद्धतीने बिल्डअप करतो, ती जी इम्युनिटी आहे ती अडॅप्टिव्ह इम्युनिटी. अडॅप्टेशन दॅट इज द ऍडजस्टमेंट ऑफ अ पर्सन टू दॅट एन्व्हायरमेंट, त्याला आपण म्हणतो अडॅप्टेशन. मग हे अडॅप्टेशन्स आपण करत असतो when we struggle in the environment, and that type of the immunity it is the acquired immunity. याच्यामध्ये आपण पाहिलं आणि ती स्पेसिफिक आहे पुन्हा त्याच्यामध्ये, म्हणून त्याच्यामध्ये प्रकार पाहिले ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह. ऍक्टिव्ह मीन्स एनर्जेटिकली व्हॉट वी हॅव टू डू. पॅसिव्हली म्हणजे जी नॅचरली सहजतेने होणारी आहे ती पॅसिव्ह इम्युनिटी आहे. त्याच्यामध्ये पुन्हा नॅचरल प्रकार काय आहे, आर्टिफिशियल प्रकार काय आहे. सो दॅट एव्हरीथिंग वी आर गोइंग टू सी. सो नेक्स्ट जे आपण सुरू करणार आहोत ऍक्च्युअली ते इनेट इम्युनिटी पासून डिटेलमध्ये. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन अबाउट द ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज. ते ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज मध्ये आपण स्टार्टिंगला बघितलं की व्हॉट इज द हेल्थ. हेल्थ म्हणजे ऍक्च्युअली इट इज अ ब्रॉड कन्सेप्ट. इट इज नॉट ओनली द फिजिकल कंडिशन्स दॅट ॲब्सेन्स ऑफ द डिसीज. तर हे फोकस करणं गरजेचं आहे की मेंटल फॅक्टर्स हाऊ इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. And then on the basis of this physical and mental both, that social well-being is also very important. त्यामुळे this WHO whatever has put this definition of this health, this is very important and very necessary to focus on the things what is given in that. त्यानंतर हे जे आपण पाहिले त्याचे टाइप्स आणि इम्युनॉलॉजी काय आहे, त्याचबरोबर हे जे इम्युनिटीचे प्रकार आहे. इम्युनिटी, दिस इज द इम्युनिटी सिस्टम इन अवर बॉडी. इट इज वर्किंग in a vast manner, so many substances that enter in our body. So in our body that is the formation of antigen antibody complex. So antibodies, once it is formed, how it gives the protection. Some immunity is for the short while and some immunity is for the long while. हे काय आहे हे आपण अजून डिटेल मध्ये बघणार आहोत. सो मेन थिंग्स अँड दॅट मेन चार्ट वी हॅव टू फर्स्ट रिकॉल. So that is this innate immunity and acquired immunity. These are the main basic classification of the immunity, innate and acquired. Again, acquired immunity, how it is classified, that we have to come to know from this chart, and then we are going to see in details from from innate immunity. पुढचा आपला टॉपिक असणार आहे innate immunity पासून. How innate immunity, it is also called as the natural immunity. So in details we are going to see in the next lecture innate immunity and acquired immunity.